सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। कहानी तुसी सुन रहे हो हीर रांझे दी वारिस शाह होरां दी जुबानी ते अज वारिस शाह होरी किस बारे सानू दस रहे ने। आओ जरा सुनने लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच ते फिर इस ते गल करने आं। रांझा जोतरा वाके थक रहा ला अरलियां छौं आवंदाए पता आन के भाभी ने कोल धरिया हाल अपना रोव खांवंदाए ओ छाले पे ते हथ ते पैर फुटे सानू वाहिदा कम ना पावंदाए वारिस शाह जू लडला बाप दासी अते खरा प्यारड़ा मौंदाए। रांझा जोतरा वाह के थक रहा ला अरलियां छां नूं आउंदा ए पत्ता आन के भाभी ने कोल धरिया हाल अपना रो वखाउंदा ए छाले पए हथ ते पैर फुटे सानू वाही दा कम ना पाउंदा ए भाभी आखिया लाडला बाप दा सैं अते खरा प्यार ही माउंदा ए। रांझा जिहड़ा है जिहदे बारे कहा जाता है कि वह कम चोर सी, वह नकम्मा सी, वह हुण चला गया अपने काम ते। काम की है हल पंजाली वाही बीजी ते उन्हें हुण हल कित्थे वाउणा है। असी वारिस शाह होरी सानू दस आए ने कि उन्हें बंजर जमीन विच हल वाउणा है जिथों उसनू जिंदगी गुजारन लई कख नहीं मिलना, जिहदे विच कोई लबत नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन रांझा जिहड़ा है वो जट पुत्र है, वो आया है ते हल पंजाली नाल लैके आया है। जोतरा जिहड़ा असी एक दिन लई वाउण लई जिहड़ा रकबा हुंदा है उसनू आख्या जाता है। सो हल पंजाली जिहड़ी है दे विच ढग्गे जिहड़े जोए हुंदे ने उन्हां नूं भी जोतरा कहा जाता है। सो रांझा जिहड़ा है वो जोतरा वाह के थक रहा। ज़ाहिर है रांझे ने पहली दफ़ा जो काम किया है तो जिस वे आदमी पहले पहल काम करता है तो थकदा है, तो जिस वे थकिया है तो ला अरलियां छां नूं आउंदा है। तो वह जड़ा जिहदे जड़ियां लकड़ियां दे विच उसने ढग्गे जोए हुंदे ने उन्हां नूं अपना उस पंजाली जो जिस वे खोलदा उन्होंने कहंदे ने अरलियां लाहना, यानी कि डंगरां नूं जड़ा है वो आज़ाद कर देना। हुण डंगर भी चूंकि थके हुंदे ने लिहाजा वो भी अपना जड़ा है आराम करन लई किसी छां हेठ जड़ा है वो चले जाते हैं या किसी होर जगह से जाके जड़ा है वो मुँह मारते हैं। इन्ने विच ही जिहड़ी भाभी है वो पत्ता लैके आउंदी है। पत्ता जड़ा है ये भत्त तो निकलिया है। भत्त जड़ा है ये चौलां दे उत्ते असी जदों अपना शक्कर पाने या खंड पा के उत्ते उस असी दही या दुध पा दईए तो वह भत्त बन जाता है। भत्त नूं कई इलाकों के खीर नूं भी भत्त कहा जाता है। खीर भी चौलां दा ते दुध दा ही मेल है। पर जिहड़ी पंजाबी खाबा है उहदे विच जिहड़ा साडा जट पुत्र है वो भर गर्मियां दे विच जिस वेले वो उठदा है सवेरे तो वह पहले पहल जिहड़ा है छा वेला उन्होंने असीं आखने आ लस्सी पीण वाला जिहड़ा वेला वो लस्सी पी के ठंडे ठंडे अपने काम ते निकल जाता है। पिछों सवाणियां जड़ियां ने वो डाइट जिहड़ी खुराक है वो लैके जिहड़ा दुध ते चावल ने ये लैके जिहड़ा ना और पहुँचदियां ने। वो फिर उस तो बाद जिहड़ा है उन्हें काफ़ी अपना काम कर लिया हुंदा है ते वो फिर जिहड़ा है ये भत्त दे नाल जिहड़ा है अपनी जिहड़ी भुख है वो उस दे मिटाण दा जिहड़ा चारा करदा है। ते उस तो कोई 2-4 घंटे बाद
ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਖਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੈਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ। ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੌਇੰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ, ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਦਾ ਪੁਲਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਟਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਟਵੀਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਨਾ ਔਰ ਇਸ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਖੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪੜਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਲਟਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦੇਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਸਸਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹਿੱਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਯਤਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਅਗਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਏ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਚਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆਖਿਆ ਲਾਡਲਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸੈਂ ਅਤੇ ਖਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਫਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਉਲਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੈਂ, ਔਰ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਝ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਬਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਾਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਯੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੋਇੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੌਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ तो उस जागीरदार है, वो आका है, वो जड़ा ना सरमायादार है। अगर जड़ा कोई बंदा जड़ा है वो पैदावार जड़ा है समाजी मानता है तो वो सोशलिस्ट है। अगर कोई आदमी पैदावार जड़ा है लोग जो बंदियां दी लोड़ है उसके मुताबिक और जड़ी उसकी सलाहियत है उसके मुताबिक काम लैके उसकी लोड़ के मुताबिक उन्होंने मुआवजा देने का जी गल करता है तो वो जड़ा है उसनूं कम्युनिस्ट कहा जाता है, सांझीवाल कहा जाता है। और इस निज़ाम नूं सांझीवालता का जिहड़ा विहार है वो विहार जिहड़ा ना वो कहा जाता है। हुण इत्थे जिहड़ा है दो तबके जिहड़े ने वो वजूद विच आए ने। पहले रांझा ते उहदे भरा जिहड़े सन वो एक ही तबका सी, लेकिन प्यो मरण दे नाल हुण रांझे ने कोई काम नहीं किया, रांझे ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि उन्होंने वड्डी दी है और जिहड़े ने अखलाकियात दे सब तो वड्डे जिहड़े ने मुबल्लग जिहड़े ने प्रचारक जिहड़े ने वो भी यही बने हुए ने। लेकिन दूसरे पासे उन्होंने जरा शर्म नहीं आती ये सारे काम करन लग्या। उस वक्त उन्होंने खुदा भी भुल जाता है, समाज भी भुल जाता है और इंसानियत भी जिहड़ी है वो भुल जाती है। लेकिन वो ये जिहड़ा मालकी निज़ाम है ये फिर समाज नूं दो धड़ियां दे विच जिहड़ा है ना वो वंड दिंदा है। एक पासे हुण रांझा जिहड़ा है वो प्रॉपर्टी लैस जिहड़ा बंदा बन गया। मसलन कोई प्रॉपर्टी गिनाई ते जाती है पर यह प्रॉपर्टी जिहड़ी है ये वो प्रॉपर्टी नहीं जिहड़ी पैदावार देवे। प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो है जिहदे राहीं तुसीं पैदावार लैंदे हो और वो जिहड़ी है वो उन्होंने तगाने जिहड़ी है
ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਸਲਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭੋਏ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲਤ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।